Uh, Good evening, dear students. Welcome to class 11 of module 3, data storage and retrieval. So, in the last class, we just learned about the types of integrity mechanisms in SQL, keys and primary keys, and foreign key constraints. And also we just looked into how to maintain an referential integrity. So today we will be dealing with deferred constraint checking. So how actually it will be, and then attribute based constraints, tuple based check constraints, and attributes versus tuple constraint comparison, how it will be. And next last chapter of this particular module, that is assertions and triggers. So what is assertion? What is the definition of assertion? How the syntax has to be made? What is an example of that? And why assertions are actually very powerful? And how the triggers have been initiated and how it is managed? And then what is the syntax structure of a trigger? And low level versus statement level triggers. Example, how the trigger actually will be, example ತಗೊಂಡು explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then before trigger example ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, after trigger example ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ next how actually the trigger execution timeline goes, and comparing the constraint mechanism with respect to what all the mechanism will be there. So that will be the last one. Okay, so first let us take up with this deferred constraint checking. So deferred constraint checking is with respect to constraint, and then like it is a condition kind of thing. Table A, table B naduve. So how actually initially differable differentiated is has been there. So you can see here in table A of employee and table B of department. You can see here. Yeah, you can see here ID is primary key. Here also ID is primary key. Okay. So department ID, it is a foreign key and it is obviously referring to the table B here. So then the manager ID is again the foreign key referring the table A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಎಗೆ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ, ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಂತ. So a transaction will begin. So insert A, insert employee, department ID is actually pending. And then in insert B, insert the insert department manager ID is pending. So if both of them has been constrained, if it is checked, so if it is okay with that, so then the differential ID checking will happen, and then if it is okay, then only the insertion or whatever the updation or deletion will happen. So this is actually useful for a cyclic foreign key things. So always a temporary violations of any constraints during the transaction processing, it will be resolved actually. So upon them, when they are actually the data is present or not, on committing whether the data is present or not. This is with respect to deferred constraint checking. Next is with respect to attribute based constraints. So here attribute based constraint ಅಂದ್ರೆ attribute ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ like conditions ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು tables ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ we can make any changes ಅನ್ನೋದ ತರ. So that is what you can see here. An example has been taken, not null value ಇದ್ದಾಗ. So employee database ಅಲ್ಲಿ gender chat ಇದೆ, and it enforces that a value must be actually present with respect to that. ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಎಂ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಎಫ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಇಫ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಲ್, then it is said to be invalid, and then it says that so the value is required ಅಂತ. So checking of this attribute based constraints ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏಜ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಥವಾ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಏಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ನಾವು 25 ಅಂತ ಎನ್ಶರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. If the age is written as 15
ಆರ್ 13 ಆರ್ 8 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಪಪ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಾಮಾ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ ಇದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜೆಂಡರ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಮ್. ಜೆಂಡರ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಐದರ್ ಎಂ ಆರ್ ಎಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್. ವಿಜುವಲಿ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ so the whatever the condition is there, it is actually stated. So this is with respect to attribute based constraint. Next is with respect to tuple based constraints. Attributes ತಗೊಂಡ್ವಿ, attributes column wise ತಗೊಂಡ್ವಿ, attribute based. Next we are checking with respect to tuple based ಅಂದ್ರೆ row based. So ಇಲ್ಲಿ row based checking constraint ಗೆ what is the syntax? Check the condition involving multiple attributes ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. One constraint is checking with respect to salary and the second constraint is explaining with respect to experience. So this is a table. So here an tuple has been entered with the employee ID 104. You can see here John Doe. So the salary we have entered is minus 500. Okay. So and then the experience is -2. So upon entering this particular attribute, so the condition or the constraint will check here. What is the constraint we have written? Salary must be greater than or equal to 0. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ -5000 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ಅನದರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ? -2 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಚೆಕ್ಡ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೂನು ಕೂಡ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Okay, so that is what. Next is with respect to how actually attribute check ಮತ್ತೆ tuple check ಗೆ comparison ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So a question respect to this particular topic is, so analyze the attribute constraint, analyze attribute versus tuple constraint comparison ಅಂದಾಗ ಸೊ ನೀವು attribute based constraint ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ tuple based constraint ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 8 marks ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ಆಸ್ ಅ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅನಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಟಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಕೋಪ್, ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ವೆನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಬ್ ಕ್ವೈರೀಸ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಟಪಲ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ಸೊ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ರೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯರ್ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್. ಟಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ವೈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಬ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಟಪಲ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್, ಸೊ ಚೆಕ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ಲಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟಪಲ್ ಚೆಕ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So moving on to the next chapter is that is about assertions and triggers. So what is assertion? Global constraint across one or more relations. So you can see in this particular diagram wherein which global assertion is the database barutte. So database ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ works on project, department ಯಾವುದು, employee, and then what are the projects will be there, and then the employee. So everything the assertion check happens with respect to database. So syntax is what about? So create assertion name or check the condition. Assertion name use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇಟಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೇರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000. ಸೊ 10,000 ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು an SQL query with respect to assertion. Next, assertions. Why assertions are actually very powerful? It actually makes use of aggregate functions, and they almost use subqueries and span multiple tables will be there. So what it is, it actually assertions actually perform multiple calculations, and nested queries will be there within the assertions to receive and check the data from the related table. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಔಟರ್ ಕ್ವೆರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಅಸರ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಔಟರ್ ಕ್ವೆರಿ ಆದ್ರೆ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನರ್ ಕ್ವೆರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆರಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಅಸರ್ಷನ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾಸ್ are different related to relations simultaneously. So that is what. So aggregation example ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಚೆಕ್ 10,000 rupees is greater than or equal to all. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫ್ರಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಬೈ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಚೆಕ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ನಲ್ಲಿ D2 ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಸೊ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ 12,000. ಸೊ 12,000 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ನಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ 10,000 rupees. ಸೊ ರೇರ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ database management system due to performance actually. So this is why the assertions are very actually powerful. Next is with respect to triggers. So what do you mean by trigger? Any question or any answer for this? Anybody?
If you can't answer, you can just chat it in the chat box. You can just keep your answers here. ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಬಡಿ? Okay, for this actually trigger thing, a best example is auto updations or auto reductions of any of the thing. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ you have Amazon subscription model or Netflix subscription model, let us take. So you have taken the subscription ship on today's 23rd February 2026. Okay. So on the same day, so they have written the condition that the same subscription model on the day of 23rd February 2027, the same amount of money will be deducted. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, RD. ಓಕೆ. ಸೊ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂತ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ 15th February 2026, so you deduct some amount of money. Okay. So preferred XYZ or preferred 1,000 rupees of money should be deducted from the account number same on every month. Okay. So idu actually the trigger operation. Okay. So ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ಗೆ, ಇವೆಂಟ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಏನು, I'll relate it. So you every month some amount of 1,000 rupees has to be deducted. Condition ಏನು, ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1,000 rupees. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1,000 rupees ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್, 15th of every month, the 1,000 rupees has to deduct. So this is the action. What is the action? Deduction of the money, 1,000 rupees. So this is what about the trigger. Okay. So illénaagtade, event types ಏನೇನ್ ಬರ್ತದೆ with respect to triggers ಅಂದ್ರೆ insert, update and delete will happen. Okay. So this is something which is like very near to automation, but automation ಥರಾನೇ, but there will be constraints with respect to. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೋಸ್ ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. So this is the basic ideology between the trigger. Next is with respect to syntax with respect to trigger. So before and after ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So create a trigger. So before or after ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ಸ್ when the trigger has to fire relative to the ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗ್ ಸಂಬಳ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ, ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. Okay. So on table name for each row for each statement. So each row each statement ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, specifies if the trigger execute once per affected row or once per entire statement. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವಾಗದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಐದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ,
ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟ್ರಿಗರ್ ಆನ್ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ, ಓಲ್ಡ್ ಇರೋದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂ ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಯರ್. Old and new row references available in row level triggers to access previous and current column values should be mentioned. So this is actually the syntax of trigger. So design and develop a trigger operation of on so and so ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಿಗರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಬರ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ದು, ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು CO6 ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, CO2 ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈನು ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, CO1 ಲೆವೆಲ್, 2 level and 6 level also will come. Next is with respect to row level ಮತ್ತೆ statement levels triggers ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಿದೀವಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ 10,000. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸೊ 10,000 rupees ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗೇನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ 100 rows ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ಸೊ SQL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ 10,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ SQL ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಚ್ ರೋಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 10,000 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇವೆನ್ಶಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆಲ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ದ 100 rows ಗೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ in one execution. But when it comes to row level, so it will take 100 executions. So this is actually the differences between row level and then statement level. So next the example ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ಟ್ರಿಗರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವೆರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ಮೂವಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡೇಟಾನ. ಏನು ಟೈಟಲ್, ಏನು ಯಾವ ಇಯರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್, ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಇಯರ್, ನ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಟ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1915. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಲ್ ಇರೋದು 1915ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1915ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ, ಸೊ ನಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆರಿ. ಸೊ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕ್ವೈರಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟ್ರಿಗರ್, ಫಿಕ್ಸ್ all the null year, whatever is this, fix null year before insert on movies for each row when in new dot year is null. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ new dot year ಅಂತ is, if it is null ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಸೆಟ್ new dot year is equal to 1950. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇಯರ್ ವೈಸ್ 1915ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ.
ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ SQL ಕ್ವೆರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಕ್ವೆರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್, ಆಕ್ಷನ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೋರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಲಾಜಿಕ್, ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್. ಕಮಿಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಇದು ಯಾವಾಗ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, so update, commit to the change in the table, so evaluate the condition again, and then execute the trigger logic. So this is actually the two timelines with respect to, or the execution timeline of a trigger before applying of the trigger and then after application of the trigger. ಇದು both constraints ನ differentiation ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, next is with respect to comparing the constraint mechanism. So ಯಾವ್ಯಾವ constraint mechanism ಅಲ್ಲಿ how actually we have been compared ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು attribute constraint mechanism ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಡಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. attribute constraint, tuple constraint, global constraint, deferred constraint, last one is trigger. Okay, so single column, single row, multiple tables, transaction end, event row ಅಥವಾ statement. So auto check, yes, it is possible for attribute constraint, tuple constraint, global constraint, deferred constraint, and it is no for a trigger. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಟೇಬಲ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್, ಡಿಫರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ attribute constraint never falls with that, and tuple also will never fall, global will also not fall, and differential, but trigger will follow the procedure. So as I said, there are actually a series of timeline of execution for a trigger. So trigger ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಇದು ಇದೆ. ಸೊ trigger is obviously the most expressive kind of thing which happens in a updation of a database management system. So this is all about the module data storage and retrieval. Okay, any doubts regarding this particular module, you can just call me up anytime. So let's have a little kind of brush up with respect to this particular module. So what all will actually discussed in this particular module. So we'll have this, yeah. So with respect to the so what all we actually discussed in this particular module. So evolution of database management system or database system, overview of database management. Database management ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗ್ ಬಂತು, database management system ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಹೇಗ್ ಬಂತು ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಯಾರಿಂದ ಬಂತು, ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು, ಲೈಕ್ ಎಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೂನು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ER ಮಾಡೆಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾಲಾಗ್, all these things we actually looked into. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್, ಕೀಸು, ಫಾರಿನ್ ಕೀಸ್ ಏನು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಪಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅಸರ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲೋಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೈ ವಿ ಡೂ ನೀಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಯರ್, ಅರ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್,
And then what are the responsibilities of this database management system? ಹೈಯರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಹೈಯರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಾಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ next we jumped into relational database system. EF Cord is the father of relational model, relational database system, who actually relational model system ನ ಲೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟಪಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೊಮೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ವ್ಯೂ, all these things. And we also learned about this data definition language, data manipulation language. So these are some of the very important concepts with respect to this particular module. And we also looked into what is a transaction. This is the next second most, ACID properties: atomicity, consistency, isolation, and durability. And then transaction looking mechanism, deadlock scenario, logging and recovery, and the types of DBMS data, traditional DBMS and big data system, what is their difference actually, real world use cases with respect to database system, and then relational database modeling, what is a data model, so why it is important, how it has been classified. So these all the things actually we and also we learned with respect to hierarchical model, network model, and relational model, and relation between data model before the evolution of Cord's thing, and then after the evolution of relational model. So what are the changes which has been brought related to the structure of database management system and the structure of a relation, terminologies, ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅಂಡ್ ಕೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಏನೇನು, ಕೀ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಕೀ, ಡೊಮೈನ್, ಎಂಟಿಟಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೀ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮ್, and finding a candidate key, how a step by step algorithm was explained. ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್, ವೈ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, okay, they have been taken up with respect to an example and they have written. So these are and types of attributes in ER modeling, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, ವೀಕ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ರಿಲೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, all these things actually we discussed in this particular module. And conceptual, so SQL language components, table creation with respect to constraints, relational algebra and mapping, joins ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, nested queries ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, and we looked all those things with respect to 2 case studies. ಆಮೇಲೆ index structures, ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ SQL pitfalls, need of database level, mechanisms with respect to types of integrity, keys with respect to primary key, foreign key, and then today whatever we discussed, deferred constraint, attribute based, tuple based. Constraints ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಫರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಸರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, so why assertions are actually powerful, so what is a trigger, why, how it is being taken, and trigger na ಒಂದು syntax, row level ಮತ್ತೆ statement level triggers, an example for that, and before trigger, after the trigger ಹೇಗೆ operations ಬರುತ್ತೆ, timelines, ಆಮೇಲೆ comparison mechanism with respect to this. And this is actually the end of this particular module called as data storage and retrieval. The module code is PE25DE5103. Any doubts regarding this particular module, dear students? And today I'll be sharing this particular PPTs. So and also a particular PPT ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Yes or no? Anybody there? Okay. 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 And by tomorrow, all the videos will be available on YouTube, and you can check it whenever you are in need of. Okay. Thank you, students, and all the best for your Module 3 examination, which is scheduled on 28th March 2026.